बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखु जहाँ आपण भाग्य नहीं ताकू जदि आपण मैंने पाइबार आशा रखती आउ खोजी बोलिए तेबे जहाँ आपण पाखर अच्छी ताकू आपण मैंने हरई बसवे। नमस्कार बंधुगण, यही भिडटी वृष राशि व्यक्ति मानी जो मैंने वृष राशि व्यक्ति मैंने अछ भिडटी शेष पर्यंत निहाती देखंतु कारण शनिंकर महापरिवर्तन होगाकू जाऊँगी वर्ष 2025 एवं एमिति वर्ष अटे कि जो वर्ष कि कर्म फलर दाता न्यायर देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करिथांती। पूरा 2.5 वर्ष पर शनिदेव गोटे राशि प्रायतः 2.5 वर्ष रही था। 29 मार्च 2025 को शनिकर महापरिवर्तन होगाकू जाऊँगी माने शनि कुंभ राशि बाहरी वृष राशि चलन करेंगे। तो आसतु जानिबा आज शनिर क्यों परिवर्तन होगाकू जाऊँगी, कौन सब बड़ परिवर्तन करने को जाऊँगी, कहीं शनिदेव को समस्ते डरी थांतु। आज भिडियो शनिंकर महापरिवर्तन विषय जानिबा बहुत विस्तार भाव में जानिबा। गोटे कथा मन रखंतु 29 मार्च 2025 शनिंकर जेतेबेले शनि परिवर्तन करेंगे आपणक राशि जेतेबेले शनि एकादश भाव में रहिबे आपणकर वृष राशि बसी आपणक ग्रह बसी केउं प्रकार फल प्रदान करेंगे आसतु यही भिडियो जानिबा एवं केउं केउं भाव को दृष्टि देवे आसतु जानिबा। एहा पूर्व जदि आपणकर भी जदि वृष राशि होता है आपण जदि शनिदेव को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव लिखि दियंतु। बंधुगण आमर यह कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। बंधुगण राशि चक्रर द्वितीय राशि हेउची वृष राशि एवं आपणक राशि 29 मार्च 2025 शनिदेव एकादश भाव में चलन करेंगे एवं पूरा 2.5 वर्ष पर्यंत आपणक एकादश भाव में रहिबे। बंधुगण जन्म कुंडली रे एकादश भाव में कौन सूचाई थाए आसतु जानिबा। एकादश भाग होची आयर भाव होता है, प्रॉपर्टीर भाग होता है, इच्छार भाव होता है। देखंतु आपणक राशि शनिदेव एवं नवम एकादश भाव को चलन करेंगे। आपणकर प्रथम भाग पंचम भाव अष्टम भाव को दृष्टि देवे जेतेबेले 29 मार्च को शनिदेव आपणकर एकादश भाग को आसीबे सर्वप्रथम आपणकर भाग्य लाभ देखा मिलिबो। डेरी न करी आपणक मनरे जदि किछि भी इच्छा थिला आगरू जदि किछि मनोकामना पूर्ण हो न पारुथला 29 मार्च 2025 ठारू ताहा पूर्ण होगाकू जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी आपण जदि किछि बड़ कार्य आरंभ करने को चाहूले बड़ बिजनेस करने चाहूले ताहा 29 मार्च पर समय आपण बहुत शुभ अटे। कारण वृष राशि होउछंती शनिदेव जोगकारक भाग एकादश जहाँकि आपण लाभ ही लाभ प्रदान करेंगे। आपणकर आय वृद्धि देखा मिलिबो। जदि आपण चाकरी करुछंदी किंबा व्यवसाय करुछंदी किछि ना किछि साइड इनकम करने को भाभी पारंती, एक्स्ट्रा इनकम करने भाभी पारंती एवं जदि आपण चाकरी करिछंती ताहले प्रमोशन मिलबार मध्य जोग अछि। 29 मार्च पर एवं आपणकर चाकरी रे किछि ना किछि परिवर्तन आसीपारे, ट्रांसफर मध्य होई पारे। 29 मार्च वृष राशि कौन शनिर 7.5 बा 2.5 मध्य नहीं। जो व्यक्ति मानक पाखरे चाकरी बाकरी नहीं, जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगार अछंती से मानकु 29 मार्च पर किछि ना किछि चाकरी अवश्य प्राप्ति होई पारे। आपणकर इंटरव्यू रे सफलतार निहाती मिलिबो। आपण के एनएससी कंपनी रो जॉब मध्य ऑफर आसीबो। ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी शॉप ए सब काम आपणकर निहाती
ଲାଭ ହିଁ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ରହି ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଶିକ୍ଷାର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୋଷୀର କାମ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ନା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କି ଆମର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁରା 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କୁଆକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।